पेजेस तक कल रिवाइज किया सी, ठीक है। देखो पेज नंबर 9 पे कुछ वेव करैक्टरिस्टिक्स है, वो हुण आपां नूं डिस्कस करने की जरूरत नहीं। रीजन बीइंग कि तुसीं फिजिक्स दे विच हुण वेव्स कर ही लिया, ठीक है। तो आई होप कि हुण आपां नूं टर्म सारियां आंदियां हैं, वेव लेंथ की हुंदी है, फ्रीकुएंसी की हुंदी है, ठीक है ना। डन कि नहीं? नाउ कम ऑन डायरेक्टली टू पेज नंबर 11 जिथे अपने को टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रास ने, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रास ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ स्पेक्ट्रम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल ਪਹਿਲਾ स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो देखो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिद्दां अपना रेनबो ਹੁੰਦਾ, ठीक है ना। खैर रेनबो इज आल्सो एक छोटा जिहा पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है ना, it consists of various types of ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ further rays, है ना। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਡਾ, ठीक है। frequency is nu, wave number is nu bar, velocity is v, amplitude is a, ठीक है। ये सारियां टर्म्स आपने कीतियां हुई हैं, ठीक है। इन्हां दा आपस च रिलेशन की हुंदा रहे, एक ता v is equal to nu into lambda, frequency into wavelength is equal to velocity। ये तो पता होगा सबको, है ना। या आप लिख देते हैं nu is equal to v upon lambda, ठीक है। एनर्जी दे नाल इन्हां दा रिलेशन की हुंदा रहे, E is equal to या तो H into nu। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ऑफ कोर्स जे मैं nu दी वैल्यू इथे पुट कर दूंगा तो एनर्जी बिकम्स इक्वल टू hc by lambda। इथे c की है वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो ना जी आपा इथे वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, तो आप वेलोसिटी का सिंबल लिख देते हैं c, क्योंकि c इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है रजे जैस्मिन? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गुड, हाँ जी, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। सो अपने को फार्मूला की बन गया c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। हुन मैं न्यू दी वैल्यू c बाय लैम्डा इथे पुट करती, सो h into c by lambda where h is known as Planck's constant। ये Planck's theory है अपनी। Planck's theory की कहती है energy of any radiation is directly proportional to frequency या inversely proportional to wavelength, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी और अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी घटेगी, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट दी वैल्यू कितनी होती है सतवीर? h दी, हाँ जी लखवीर, सुखमन, जसप्रीत, हाँ जी गर्ल्स चो। चलो जेडे बच्चे ने चैप्टर कर चुके हो उसी माड़ा या फर्दर रिवाइज करके आया करो ना। चलो 6.62 into 10 days is -34 जूल सेकंड्स, ठीक है ना। चलो खैर ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो देखो अपने कोल दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वेवलेंथ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूमेरिकल आने ਦੇ चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। जो हम न्यूमेरिकल्स करांगे चैप्टर ਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ स्पेक्ट्रम ਤੇ ਆਨੇ हैं, ठीक है। सो अपनी की हो गया बोलो? Planck's constant की वैल्यू रिपीट कर दो। 6.62 into 10 days is -34 जूल सेकंड्स। हैगी है नोट्स चलो दे मैं दस दूं मैं कितने है। सो पेज नंबर 18 बिल्कुल टॉप पे पहली लाइन ਉਹਨੂੰ टी ਨੂੰ ठीक कर लो, जे कर लो।
ये T नहीं है, कैपिटल J है। सो जूल सेकेंड्स। ठीक है जी, हो गया। आ जाओ। सो ਹੁਣ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਨਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, C G X U V I M R। ठीक है, मतलब ऐसे ही रट्टा लगूगा रदे, क्योंकि उत्थे जो MCQs टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आई भी लिख देते हैं कि इन्हों इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी च अरेंज करो, तो अपन ऑर्डर वाइज पता होना चाहिए। सो ऑर्डर की है CGX UV IMR। ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, X-rays, UV, visible, infrared, micro, radio। रेडियो। डन। इस दे विचों जेड़ा विजिबल है ਇਹ ਵਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਨਬੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਵਿਬਗਿਓਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਰਸ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਲੂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੂ ਕਿਉਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਦਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਬਾਕਸ ਬਣ ਗਏ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਗੋ ਮਿਸ ਕਰ ਦੋ, ਇੰਡੀਗੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ VB ਗਿਓਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ऑरेंज। ठीक है ना। सो अगर कोई कलर ਸਾਨੂੰ ग्रीन दिख रहा है इट मींस रेड ਦਾ corresponding part absorb ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ रेड दिख ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ green absorb ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਕਿ ਓਨਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ absorb ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इंडिगो में नहीं लिखते सर अपन। ਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਕਿਸ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਪਲ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਬਲੂ ਤੇ ਪਰਪਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਕਲਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ? ਵੀ ਬਲੂਇਸ਼ ਪਰਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਮਿਨੀਮਮ, ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸੋ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਸਮਿਕ। એનર્ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 12। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਾਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਜਰਾ ਹੁਣ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ। अच्छा, बोहर्स मॉडल के बाद इस चैप्टर में मैं सिर्फ क्वांटम नंबर्स कराऊंगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, आज शुरू करते। सो देखो कल अपन ने एंड किया सी कि रदरफोर्ड सेज कि अपने कोल एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड और उसके आले दुआले इलेक्ट्रॉन्स खाली स्पेस से रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स जो तुम फिजिक्स पढ़ते हो कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन च है तो ऑफ कोर्स ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। so it will slowly lose its energy and fall into the nucleus by following a spiral path, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣੂਗਾ that should be a continuous spectrum,
बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਐਟਮ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਲਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜੇ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ Bohr's model of atom which is mentioned on page number 18 ठीक है तो हम Bohr's model की कह रहे हैं इधर देखो रहे so Bohr's model अपन कह रहे हैं कि this is your nucleus जो इलेक्ट्रॉन्स है ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ they are doing so in particular spaces known as shells ਜਾਂ orbits done ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ this is called node ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ probability is 0 ਠੀਕ ਹੈ इलेक्ट्रॉन ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ probability ਯਾਨੀ ਕਿ psi है ना is 0 ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦ ਜੰਪ ਜਾਊਗਾ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ Yes, yes. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ probability is 0 and similar is the case with next shell ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੂਗਾ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ each shell is associated with a particular amount of energy ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1312 upon n square into z square kilojoules प्रति मोल ठीक है ਇੱਥੇ z ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ z² ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਹਰ ਨੇ ਰਜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਬੋਹਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਡਨ ਔਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਓਨਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ z ਕੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ z ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ -1312 n² ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ Z ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫॉर ਅਦਰ ਐਟਮਸ ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਚ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ -1312 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ -1312 ਕਿਲੋਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ ਡਨ दूसरे शेल च होगी 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ -328 समथिंग थर्ड शेल च होगी 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9 so -145 समथिंग एंड चौथे शेल च हो जाएगी आई थिंक -82 समथिंग ठीक है सो दिस इज द एनर्जी अलग अलग शेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੋਹਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਰੇ ਸੋ ਬੋਹਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਡੂ ਸੋ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੈਲਸ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਸ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੌਥੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਨ और डन के नहीं नाउ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਖਵੀਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਘੱਟ -1312 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -328 ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 984 984 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 984 એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਓ ਸੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 983 ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਬਸ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਡਿਗਰੀ 99 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ
बस वो गर्म हो ही जाता पानी, ਜਦੋਂ ही 100 डिग्री टेंपरेचर अचीव होया वो बॉयल ऑफ होना स्टार्ट हो गया। पल्ले पै गई गल कि नहीं कदे? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 983 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ 984 ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਇਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਜੰਪ, ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਡਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਇਜ਼ 183, ਠੀਕ ਹੈ 183। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 183 ਦੇ ਦਿਓ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 984 ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ 183 ਹੋਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 183 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 1167 ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਜੰਪ ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਗੇਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਵਲਾ ਗੈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 63, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ डायरेक्ट दे दो, कितना 1200 कितना बनूंगा ये, ठीक है, या फिर 1230 डायरेक्ट दे दो, फिर वो पहले तो चौथे शब्द पे पहुंच जाऊगा। डन के नहीं? नाउ हुन तुसी उसनु एनर्जी दे के रदे ऊपरले शैल च पहुंचाता, लेकिन भी ਆਪਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ उसनु फोर्थ शैल च पहुंचाता, ठीक है ਇੱਥੇ डन। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 984 ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜੇ 1167 ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜੇ 1230 ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 1230 ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, पहला पाथ 4 to 1 डायरेक्ट, ठीक है कि नहीं? गल समझ आई कि नहीं? दूसरा पाथ होने को लिखी है 4 to 2 2 to 1, पहला हो चौथे ते दूसरे का गैप रिलीज करके दूजे ते आ जाए, फिर दूसरे ते पहले का गैप रिलीज करके पहले ते आ जाए। सो अगला पाथ 4 to 2 2 to 1, अगली ऑप्शन 4 to 3 3 to 2 2 to 1, 4 to 3 3 to 2 2 to 1। कोई और ऑप्शन अवेलेबल है क्या? 4 to 3 3 to 1, so 4 to 3 3 to 1, so 4 to 3 and 3 to 1, ठीक है। पहले भाई कदे गल के नहीं, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਇਕੱਠੀ 1230, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦਿਖੂਗੀ, ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫ, ਆਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਨ ਦਿਖੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਵਲਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਘੱਟ, क्योंकि तो सीधा 4 to 1 सी, सो एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ 4 to 2 ਵਾਲੀ, ਇੱਕ 2 to 1 ਵਾਲੀ। ਡਨ। ਆ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 to 1, ਆ 4 to 2, ਆ 2 to 1। ਡਨ। ਜੇ ਆਪ ਆਵਲਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 4 to 3 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਖੂਗੀ, 3 to 2 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਖੂਗੀ, 2 to 1 वाली नहीं दिखनी क्योंकि वो मैं काउंट करके कर लूं, ठीक है। जे आवला पाथ फॉलो कर रहे हैं 4 to 3 वाली अपन दिख ही रही है, लिख ली। 3 to 1 वाली भी दिखोगी एक, सो टोटल लाइंस कितनी दिख रही हैं मैनू? 6। पल्ले पई गल के नहीं। हुण तुसीं कहोगे कि सर भी 6 लाइंस थोड़ी दिखणगीਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन कैन ऑलवेज बी कि सर ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 लाइंस थोड़ी दिखणगीਆਂ, क्योंकि वो ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। जे आवला पाथ फॉलो करूं तो कितनी लाइन दिखणगीਆਂ? 1। जे आवला तो आवला ते आवला, फिर मैं 6 को कह रहा
ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ 4 to 1 ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਆ ਜੇ 10 to 2 10 to 1, ਹੁਣ ਆਏ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ 8 ਤੋਂ 9 9 ਤੋਂ 8 8 ਤੋਂ 7 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n2 n1 n2 n1 + 1 upon 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਚੋਂ ਓਵਲੇ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰਮ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਆਉਣ ਦੇ, ਬਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ n2 ਕੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਸ਼ੈਲ, n1 ਕੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਸ਼ੈਲ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹਾਇਰ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ। n1 ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ 4 - 1 3, 4 - 1 3 + 1 4, 4 into 3 12, 12 divided by 2 6। सो लाइन नंबर 6 बन गई। समझ आई गल कि नहीं? वो फार्मूला यूज करना आ गया। जे कोई क्वेश्चन आवे कि कोई शैल एक इलेक्ट्रॉन 10वें तो दूसरे शैल ते गिर रहा है, तो दसो बाहर खिड़की च पई है चाबी। 10 तो 2 दसो कितनी लाइंस बननगियां। 10 - 2 8, 8 + 1 9 into 8 9 into 8 56 72 78 by 2 72 by 2 36। तो अपने को 36 लाइन बननगियां हैं। ਹੁਣ क्वेश्चन सिर्फ ये है कि 6 लाइनां क्यों बननगियां वैसे कि लाइनां तो अपने को ऑप्शन सारियां थोड़ी कोई ऑप्शन फॉलो होगी, क्योंकि सर जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, एक ने एक पाथ फॉलो कर रहा है, दूसरा दूसरा कर हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन होता है। कोई हो रहा है वैसे नेड़े तो पहुंच गया बच्चा, है ना? हाँ जी, हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन होता है जे कोई हो रहा है रदे। बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन या ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀशीज ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿਵੇਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। समझ गए ना? जिनका इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। हाँ जी, आंसर सौखा ही है। क्वेश्चन ये है देखिए ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। क्वेश्चन ये है बस। सारी लाइनें अलग अलग होती हैं लाइट्स की। हाँ जी सर मेरा आंसर तो मिल गया पर मैं समझ नहीं आ रहा। बोलो। A sample of hydrogen हाँ जी can be बस शुरू करो। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਆਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਯਾਰ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੋਲ ਕੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜੇ ਤੋਲ ਕੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੋਗੇ? 6.02 into 10⁻23। ਐਨੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 6 ਦੀਆਂ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਲ ਚੱਲਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 0 ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਗਲੇ ਲਾਲ ਲਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ।
कि सारे लाल ही इकट्ठे चलन सारियां लड़ियां च, ठीक है। तो ਇਹਦੇ बहुत सारे सैंपल्स मतलब एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन बहुत सारे एटम्स है, ठीक है। मतलब थोड़ा जिहा इमेजिनेशन पास स्ट्रांग रखो, आप एक सिंगल एटम नहीं ले सकते, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਇੱਕ 18 ml ਪਾਣੀ, 18 ml ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਕਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਲਾਸ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ml ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌੜਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਗਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 18 ml ਪਾਣੀ। ਤਾਂ 18 ml ਪਾਣੀ ਚ ਦੇ 6.02 into 10⁻23 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਤੇ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਗੁਣਾ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੈ, 10। ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਚ 3 ਐਟਮਸ ਹੈ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ पूरे के पूरे सैंपल च आ सारियां लाइनां अपने कोल तैयार होंगी, ते आ फार्मूला है, ठीक है। आ जाओ पेज नंबर 18 बोहल्स मॉडल। हां जी रे वो कहते कि रदरफोर्ड्स मॉडल च दो ड्रॉबैक्स सी, नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नंबर 2 एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, the electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular paths called orbits, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, mvr = nh/2π। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੈਲ ਚ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, that is why orbits are called stationary states, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲਸ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੈਲ ਚ ਹੈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ an electron can jump from lower to higher energy shell, ਕਿਦਾਂ, by absorbing a definite amount of energy, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਡਬਰਗਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਸ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚ ਗਿਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ, 0। ਡਨ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੇ ਸਪੈਕਟਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਪੈਕਟਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਪ ਚ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਆ એનર્ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਜੰਪ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਰੈਡੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ ਚੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ N2 ਹੈ ਔਰ ਇਹ N1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੂਗਾ ਸੁਪਰ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫालतू એનર્ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆ
ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨੋਟਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। Rydberg's formula says 1 by lambda is equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। डन है कि नहीं? अब इतने बस सिंपली की करना है, n1 की वैल्यू पुट करनी है 1, n2 की वैल्यू पुट करनी है 4, ठीक है, ते r की वैल्यू पुट करनी है 109677 पर सेंटीमीटर, यानी कि जेड़ा अपना वेवलेंथ होगा ਉਹਦੇ यूनिट्स की होंगे सेंटीमीटर्स। डन के नहीं? ਇਹਦੇ न्यूमेरिकल्स ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। दिस इज मेंशनड ऑन पेज नंबर 14, बिल्कुल टॉप पे पहला बेल्मर फार्मूला फिर रिडबर्ग फार्मूला मिल गया सबनों। पेज नंबर 14 बिल्कुल टॉप पे पहला बेल्मर फार्मूला फिर रिडबर्ग्स फार्मूला, ठीक है बच्चे? डन। ये फार्मूला बस अपन डायरेक्ट पुट करांगे कि अपने को वेवलेंथ कर लो, ठीक है? हाँ जी, हुन दोबारा आ जाओ पेज नंबर 19 पे 20 पे आ जाओ। हुन आपां एक्सप्लेन करांगे कि जेड़ा ये स्पेक्ट्रम बनदा है एटम दा, वो कंटीन्यूअस नहीं बनदा, वो लाइंस दी फॉर्म च बनदा है। क्यों बनदा है? ठीक है, सो देखो देखो अपने कोल एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन च बहुत सारे एटम्स होंगे। जब आप एक सैंपल स्पेक्ट्रोमीटर च लैके उसको एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करांगे तो बहुत सारे एटम्स है। किसी एटम का जेड़ा देखो सब को एक इलेक्ट्रॉन है पहले शेल च, किसी का चौथे शेल पे पहुंच जू, किसी का 10th शेल पे पहुंच जू, किसी का दूजे पे पहुंचू, किसी का न्यूक्लियस की पकड़ चो बाहर ही निकल जू इन्फिनिटी, किसी का 8th शेल एंड सो ऑन, ठीक है? ते सारे ठंडे होके एनर्जी रिलीज करके आएंगे तो पहले शेल पे। सो बहुत सारी लाइंस बननगियां अपने को, डिफरेंट लाइंस बननगियां, ठीक है? सो वो लाइन नु आपां एक्सप्लेन कर रहे हैं। कल एक क्वेश्चन होगा थोड़ी टेस्ट, व्हाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पेज नंबर 20, ठीक है? सो इधर देखो दे आपां शेल्स को इदा बना रहे हैं बोर्ड पे। पूछ लो की हो गया सर, है रमित? हेलो, सो देखो दे आप शेल्स नू हॉरिजॉन्टली बनाता, ठीक है? जस्ट समझन लई ओए लाइन सीधी बनी। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 बहुत है, सब बहुत है, ठीक है? लेट इट बी कि दिस इज योर शेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी, ठीक है? हुन देखो जदों बहुत सारी ट्रांजिशंस हो रही हैं, जिन्ने भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे आके गिर रहे हैं वो कितों गिर सकते हैं, जिथों मर्जी। किसी शेल दे विच किसी एटम दे विच इलेक्ट्रॉन दूजे तो गिर रहा होगा, किसी तो तीसरे च, किसी च चौथे तो, पंजवें तो, छेवें तो एंड सो ऑन फ्रॉम इंफिनिटी। यही ऑप्शन है। हुन जिन्ने भी एटम दे विच इलेक्ट्रॉन दूजे शेल पे आके गिर रहा है
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਨਵਰਡਸ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ, ਛੇਵੇਂ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਚ ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਗਿਰੂਗਾ, 5 6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ 5 ਤੋਂ 6 7 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। 5 ਵਾਲਾ 6 7 8 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, 6 ਵਾਲਾ ਸੋ ਔਨ। ਡਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਚਲੋ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰੀ ਗਏ, ਪੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਨ। 4 ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ। when the electron falls to fifth shell it is known as p fund। ਛੇਵੇਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਫਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ। ਡਨ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਮਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਵੀ ਰੀਜਨ ਚ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3800 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7600 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3800 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਟੂ 7600 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 3800 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, UV। 7600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਮਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ, UV ਚ। ਬੈਲਮਰ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਚ। और डन के नहीं, ठीक है, UV विजिबल इंफ्रारेड। ठीक है ना। तो हम देखो यानी कि ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਦਿਖੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ UV ਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਓਨਲੀ ਟੂ ਦਿਸ ਰੀਜਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਵਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। whenever an electron will fall to the second shell ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। So this is penchant on page number 20। ठीक है, ਜਿਹੜਾ 21 ਤੇ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਹੈ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਓਨਲੀ ਦ ਥਿਊਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ, ਨਾਲੇ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲੀ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਸਰ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਥਿਊਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।